tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali menghadiri kegiatan bersama Partai Keadilan Sejahtera. Dan hari ini kita akan bersama zuriat Rasulullah SAW, Al-Habibana Salim Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, silakan mengisi tempat yang kursinya masih tersedia. Ya. Jadi yang kosong-kosong, walaupun sudah ada nama kecuali yang sofa, yang kosong-kosong walaupun sudah ada nama kecuali sofa, silahkan diisi. Ya, agar yang sudah lebih dulu datang bisa duduk di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, kepada bapak-bapak meskipun tidak semua dapat, telah dibagikan bendera kecil masing-masing. Ya, nanti akan ada kode, akan ada pertanda kapan kita akan kibarkan bendera itu yang ada di tangan. Ya, nanti akan ada kodenya, akan ada kasih tanda-tandanya. Yang ketiga, nanti juga akan ada permainan door prize, sedikit game untuk door prize. Jadi mohon walaupun kegiatannya sudah agak sedikit tidak begitu formal, ya, tetap di tempat masing-masing, ya, agar kita bisa maksimal untuk bermain door prize. Ya. Ada panitia menyiapkan 20 door prize, ya, 20 biji door prize panitia menyiapkan. Jadi nanti akan ada permainannya yang akan dibimbing oleh MC kita. Ada permainan door prize yang disiapkan. Silakan grup salawat kalau mau perform di awal boleh ya. Kita lagi buat pengumuman saja. Cek. Baik ya, terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. وأجمل منك لم ترقط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر
سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وقف المصطفى كالورد ناني وعذر حيبك إذا مسنا آياني الله الله وقف المصطفى كالورد ناني الله الله وعذر حيبك إذا مسنا آياني الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنان بنور طه قمرون 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 سيدنا النبي وجميل 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 سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله يا الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي
سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله يا الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستمير حتى عطاياك التي لا تنحصر مصليا على ختام الأنبياء والآل والصحب الهدى الأتقياء والآل والصحب الهدى الأتقياء سيدنا النبي 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 سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي لا فخر للبنت بملبس وما به تحلت من حليا إنما فخر الفتاة بالعلوم والأدب لا بالجمال والحرير والذهب لا بالجمال والحرير والذهب سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله يا الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله يا الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي لا إله إلا الله 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 لا إله عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهنايا قلب ورفقا رقط عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام
نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلى وبغاره تعلى يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى قلب بالحق تعلى وبغاره تعلى يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Baik, kepada hadirin kami silakan duduk kembali. Aduh, startnya dari dekat memang dari sini. Lupa saya.
Eh, Ustadz Samsul Fajri dari Subul Salam ada di lokasi? Ada Ustadz Samsul Fajri? Oh nggak ada, oke baik. Sekarang kita pembukaannya nggak seremonial dulu, nanti sambutan nanti. Kita minta hadirin berdiri menyanyikan Indonesia Syariah dan Mas PKS. Assalamualaikum boleh, pembukaan cuman rahmat jangan dulu. Jadi hadirin mohon berdiri. Jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PKS. Nah, ini kita sedang kondisikan story-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita membuka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali tentunya dan berbahagia sekali rasanya saya Miftah Arif berkesempatan memandu acara penyambutan Habibana Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri LCMA. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars PKS. Kepada hadirin, kami silakan untuk berdiri.
Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk memberkahi acara kita, marilah kita bersama-sama dengan segala ketundukan hati menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ismunandar. Kepada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan sholawat badar. Hadirin disilakan untuk berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ismunandar. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita melangkah ke acara berikutnya. Yang terhormat Ketua BPW Sumbagut DPP PKS Bapak Haji Henry Munif SEAK MBE beserta dengan rombongan. Ketua DPW
MPW, dan DSW PKS beserta seluruh jajaran DPTW PKS Aceh. Anggota DPR RI fraksi PKS Tengku Haji Rafli dan Tengku Haji Muhammad Nasir Jamil SAG MSI. Ketua DPD PKS se-Aceh, Wakil Bupati Aceh Tamiang, Bapak Tengku Insyafuddin ST. Ketua DPRK Banda Aceh, Bapak Farid Nya Umar ST. Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Bapak Zulfikar Aziz. Anggota fraksi DPRA PKS Aceh, anggota fraksi DPRK Banda Aceh, Aceh Besar, seluruh hadirin dan hadirat, anggota dan simpatisan PKS se-Aceh. Bapak Ibu yang kami muliakan, menginjak ke acara berikutnya, marilah kita ikuti bersama laporan Ketua DPW PKS Aceh yang akan disampaikan oleh Tengku Haji Makhyaruddin Yusuf. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam sudah semangat, tak perlu diberi pantun. Semangat pagi masih ya, Masya Allah, luar biasa kerinduan kita dengan Habibana, Dr. Salim, Ketua Majelis Syura. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah, luar biasa di luar hujan deras, berkah. Masya Allah, Allahumma salli ala sunnah Muhammad. Allahumma ja'al sayban nafi'ah. Allahumma ja'al sayban nafi'ah. Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma aftah lana abwab al-khair. Allahumma aftah lana abwab al-khair. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, menangkan PKS di Aceh ya Allah. Ya Allah, menangkan PKS di Aceh ya Allah. Ya Allah, berikan kami kursi parlemen yang banyak ya Allah. 130 kursi DPR Kabupaten Kota, 16 kursi DPR Aceh, 6 kursi DPR RI ya Allah. Jadikan Bang Nasir jadi gubernur Aceh ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara waktu istijabah doa adalah ketika hujan turun dengan lebat. Masya Allah, Allahu Akbar. Sudah 2 minggu kita nggak hujan kan? Panas terik, hari ini hujan. Ya Rabbal Alamin. Penghormatan kita bersama kepada Habibana Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang beliau dengan kesibukan dan tugas-tugas KMS-nya, ada yang beliau harus tunaikan dulu tugas-tugasnya sehingga sebentar lagi beliau akan hadir ke sini insya Allah. Bersama yang juga kita hormati Ketua Fraksi DPR RI, Panglima Dakwah Parlemen, Al-Ustadz Jazuli Juwaini MA. Mana tadi coba tampilkan wajah yang ada Habib Salim dan 4 orang. Ini dia Panglima ya. Kebetulan ada wajah saya di situ, jadi enak juga lihatnya. Ya ini kita pandang wajah Habibana Dr. Salim, Ketua Majelis Syura, pimpinan tertinggi PKS di Indonesia. Ya, kemudian ada Presiden kita Ahmad Syeikhu, sebelahnya Ketua Fraksi yang akan membersamai KMS pada hari ini, Dr. Jazuli Juwaini MA. Penghormatan kita bersama kepada Ketua DPP BPW Sumbagut Al-Ustadz Hendri Munif MBE. Ini Panglima dakwah kita. Beserta seluruh jajaran BPW Sumbagut hadir membersamai Pak Teguh. Ya, silakan beri Pak Teguh. Ustadz AB. Ustadz AB, Masya Allah. Dan seluruh rombongan jajaran BPW Sumbagut yang berhadir. Ada manajer Aceh, Ketua DPPS, Penataan Pengembangan Struktur, beserta ada Ustadz Bustanul Arifin
Ya. Dan Masya Allah Ustadz Bustanul Arifin dan yang lain-lain, Ustadz Suparno tadi. Ya. Coba tampilkan kembali tadi wajah. Ini wajah ketua BPW kita di samping ketua DPW ya. Yang sebelah sini kenal kan semuanya kan? Allahu Akbar. Penghormatan kita bersama kepada Ketua Bidang Kaderisasi DPP Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Said M. Hum. Kalau Panglima Perang kita di Banda Aceh, di Provinsi Aceh ada Ustadz Ismunandar. Silakan Ustadz yang baca Quran tadi. Panglima Kaderisasi se-Indonesia Ustadz Muhammad Said. Insyaallah, ahlan wa sahlan Ustadz. Dan seluruh rombongan DPP yang berhadir. Teristimewa penghormatan kita kepada Alek DPR RI. Hadir membersamai kita hari ini, Abangda Nasir Jamil, Gubernur Aceh 2024. Dan juga Kanda Rafli. Mohon berdiri Bang Rafli. Luar biasa Bang Rafli mempersiapkan acara ini. Dari kemarin penyambutan di bandara, beliau pakai rapai pase. Masya Allah. Iring-iringan terus sampai ke Walinangro kita berpawai. Masya Allah, terima kasih ibu-ibu yang berdiri panas-panasan di pinggir jalan. Terima kasih, jazakillah khairan katsira. Terima kasih bapak-bapak. Luar biasa senangnya, bahagianya KMS, Masya Allah. Bahagia sekali Habib Dr. Salim melihat kawan-kawan semuanya berpanas terik walaupun pesawat delay, ya sangat ikhlas ya menunggu di pinggir jalan. Terima kasih Kanda Nasir Jamil, terima kasih Bang Rafli, dan terima kasih kepada seluruh anggota DPR Aceh dan Alek DPRK se-Aceh yang berhadir dan mensupport kegiatan ini. Masya Allah, Alek Parlemen kita luar biasa. Berikan aplaus kepada seluruh anggota PKS Aceh yang 2024 nanti kita akan, kalau sekarang baru 40 jumlahnya, insya Allah 130. Takbir. Sampaikan penghormatan kepada seluruh pengurus DPTW, Ustadz Zainal Abidin, sekretaris, ini pemain belakang layar kita ini, ya. Tapi yang kerja beliau nih, ya. Yang berdiri-berdiri begini ketua DPW, tapi yang kerja beliau semuanya. Ketua DPW itu teken-teken aja. Al-Ustadz Irawan Abdullah, Ketua Komisi 6, Sekretaris MPW, dan Ustadz Afrial Hidayat, mungkin masih membersamai KMS. Bang Khairul Amal, Ketua MPW, masih membersamai KMS. Ustadz Suryanto Sudirman Abu Hudzaifah, Ketua DSW, masih membersamai KMS. Ustadz Bang Nafis mana? Ustadz Bendahara? Ya, masih membersamai di sana, Masya Allah. Dan yang sangat kami banggakan, ya, Pak Wakil Bupati Aceh Tamiang hadir? Ya, Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan ke depan jadi bupati. Sekarang wakil bupati. Yang sangat kita banggakan pada kesempatan ini adalah para pengurus DPTD. Masya Allah, se-Aceh luar biasa. Coba bangun ketua-ketua DPD, bangun semuanya. Ini panglima-panglima daerah ini. Ya, luar biasa. Ketua-ketua DPD se-Aceh, 23 kabupaten kota, hadir Ustazah Nurbayan juga. Masya Allah. Burdah mana? Ya, ada ya. Ya, silakan duduk kembali. Pengurus DPC, pengurus ranting, dan anggota PKS se-Aceh yang berhadir pada hari ini. Hadir dari Simelu, dari Singkil, yang jauh-jauh ya. Ada yang perjalanan 16 jam, Masya Allah, Aceh Tenggara. Luar biasa. Hari ini kita semuanya datang berhadir tumpah ruah, haru biru menyambut kedatangan Habibana Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syura, ya, qiyadah kita yang sangat kita cintai, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu lebaran bersilaturahim, meninggalkan Ramadan yang penuh berkah. Ahlan wa sahlan Habibana Dr. Salim hadir di Aceh, Serambi Mekah. Walaupun tidak ada Dr. Salim, pantun ini sudah saya baca sama beliau tadi malam. Ini walaupun banyak lembaran tapi nggak banyak lagi, tenang aja. Ya.
kita mau menyampaikan laporan kita kepada Al-Ustadz Henry Munif bahwasanya insya Allah kader PKS Aceh siap memenangkan pemilu 2024 di bawah komando Ustadz insya Allah dengan raihan sebagaimana yang telah kita targetkan tadi. Dan struktur DPC 289 DPC 6.509 desa insya Allah kita aktifasi, kita aktifkan semuanya dalam bimbingan Bang Nasir dan Bang Rafli Kande. Ini kita aktivasi ya 6.509 ranting se-Aceh sebagai benteng-benteng pertahanan kita, benteng-benteng pelayanan kepada masyarakat, kepada rakyat Aceh, untuk kita dirasakan manfaat kita, dirasakan keberadaan kita, sehingga mereka akan mencoblos PKS pada pemilu 2024 nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan DPW PKS Aceh kepada Bang Henry Munif, kepada pimpinan, para qiyadah semuanya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah berkahi acara ini. Hadanallahu yakum ajmain fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Berdayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Apalagi pantunnya. Cantik selendang putri Melayu menata bunga di atas nampan. Kader PKS Aceh bersatu padu 2024 sudah di hadapan. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tengku Haji Makhyarudin Yusuf. Ya. Pak Makhyar, saya juga punya pantun, Pak. Santun bukan sembarang santun. Santun bersemi berkilauan. Pantun bukan sebarang pantun, pantun berisi doa dan harapan. Bapak Makhyarudin, Ketua DPW PKS Aceh, terus tebarkan perubahan untuk Aceh di masa mendatang. Baik, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu marilah kita mengikuti sambutan Ketua BPW DPP Sumbagut. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Henry Munif, SEAK MBE. Kepada Bapak kami silahkan. Ada mic yang lepas nggak? Ada mic yang lepas. Saya pegang yang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat saya harus kasih pantun ini, ya. Daun salam pulau penyengat, dipungut anak di tepi kali. Jikalau salam pagi seperti ini dijawab kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan dan akhwat semua? Kurang kompak, kurang mantap. Jadi biar mantap semuanya jawabnya begini. Apa kabar ikhwan dan akhwat semua? Jawabnya alhamdulillah seperti ini. Luar biasa. Terakhir Allahu Akbar. Tambah satu lagi. Merdeka. Bisa nggak? Coba ya sama-sama ya. Kita coba ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Belum semuanya bergerak. Jadi Allahu Akbarnya itu berdiri. Kita mau lihat pergerakan berdirinya.
Ini kalau nggak siap siaga 2024 nggak bisa menang ini. Jadi apa tadi? Alhamdulillah luar biasa ketika Allahu Akbarnya berdiri semua, kemudian merdeka. Bisa ya? Oke, ini biar dipanaskan nih. Sebelum KMS datang, semuanya harus dalam keadaan panas dan siap. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, takbir. Jadi kalau sudah semangat menjawab salam, nanti setelah ini kita turunkan panglima, ya kan? Panglimanya kader setelah ini insya Allah akan memberikan semangat kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Lakal hamdi rabbana kama khalaqtana wa lakal hamdi rabbana kama hadaitana wa lakal hamdi rabbana kama amantana. Walakal hamdi rabbana kama arsalta ilaina rusulak. Walakal hamdi rabbana kama anzalta ilaina kutubak. Alhamdi rabbana an nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana. Allahumma aftah lana qulubana. Allahumma aftah lana qulubana walhimna rushdana. Wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPP PKS Bidang Kaderisasi Ustadz Muhammad Said, mohon berdiri lagi Ustadz, beri semangat. Karena kader-kader di belakang berdiri nih, luar biasa Masya Allah. Kayaknya melimpah ini, kapasitas ruangan berapa ini? Ya? Masya Allah, ini melimpah hati sampai berdiri Ustadz. Setelah ini kita akan minta kesediaan beliau memberikan spirit dan semangat. Ya, tadi sudah berbincang panjang lebar dengan beliau. Aceh ini menjadi contoh dan qudwah bagi kader-kader se-Indonesia. Takbir! Dan kita akan dengarkan nanti dari beliau penyemangat menjelang kehadiran KMS nanti. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pengurus DPP bidang pembinaan wilayah Sumatera bagian utara. Mohon biar serentak berdiri aja semua yang pengurus DPP BP Sumagot mana? Berdiri sekalian. Kelihatan nih, ini semuanya nih pasukannya nih, ya. Kita beri takbir. Allahu Akbar. Kemudian kepada DPTW yang hadir, berhadir, ya. Semuanya berdiri, saya mau lihat ini DPTW kita. Kita beri takbir. Setelah ini DPTD ataupun ketua DPD-nya semua pengurus DPD mana? Saya lihat. Ya kita beri takbir. Allahu Akbar. Seluruh pengurus DPC mohon berdiri. Mana DPC? Pengurus DPC. Kita beri takbir. Seluruh pengurus DPRA mohon berdiri, berdiri. Dan seluruh kader seluruhnya, takbir. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Di halal bihalal, ya silaturahim sawal, kita dapat berkumpul bersama menyambut kedatangan Habibana Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang dalam keputusan Majelis Syura beliau diputuskan menjadi satu-satunya tokoh yang akan kita jadikan tokoh nasional dari PKS. Takbir. Siap untuk melaksanakan tugas dari Majelis Syura untuk menokohkan beliau. Dan hari ini tadi bersama Ustadz Said kita membaca berita headline di Serambi Indonesia. Tadi apa lagi koran yang lain? Rakyat Aceh. Gambar Ketua Majelis Syura Dr. Salim ada di paling depan headline. Dan yang menarik adalah kalimat yang tertulis di sana. Mana korannya bisa ditunjukkan enggak? Ditunjukkan apa beritanya sini? Saya pegang. Saya hanya ingin fokus nanti setelah ini Ustadz Said yang akan memperjelas. Ada dua berita besar dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Coba perhatikan. Dua berita besar yang mana Habib Salim ada di headlines. Ini tugas yang sudah diputuskan Majelis Syuro hari ini dilaksanakan oleh struktur PKS dan saya berharap nanti setelah ini kader PKS di Aceh meneruskan agar ini sampai kepada seluruh masyarakat Aceh. Siap semuanya? Takbir.
Dan yang menarik, dalam berita ini disebutkan bahwa Dr. Salim mengatakan dana otonomi khusus harus abadi. Allahu Akbar. Tidak ada yang berani berkata seperti ini kecuali oposisi. Partai koalisi berpikir panjang untuk mengatakan hal ini karena berhadapan dengan pemerintah. Ya. Tetapi ini menjadi momentum yang tepat. Di saat yang tepat. Fi kulli marhalatin rijaluha. Dan hari ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dan yang menarik di bawahnya ini, PKS isyaratkan usung Nasir Jamil calon gubernur Aceh. Jadi ada tokoh nasional, ada tokoh provinsi yang dipersiapkan. Ini kalau ibaratnya mendak sekali dayung ada 2 pulau terlampaui. Ada yang bilang tadi mungkin bukan 2 pulau Ustaz. Ini banyak pulau ini. Ya. Banyak tokoh yang akan dihasilkan. Di 23 kota kabupaten yang ada di Aceh juga akan terangkat. Dan seluruh BCAD kita dari DPR RI, provinsi kota kabupaten, yang targetnya tadi berapa? 130 untuk kota kabupaten. Mohon dihafal. 16 untuk provinsi. Dan tadi dikatakan 6, saya bilang tambah 1 lagi. Jadi 7 untuk DPR RI. Takbir. Kenapa 7? Karena Habibana Dr. Salim Segaf Al-Afjuri telah mengatakan bahwa 7 kursi untuk DPR RI kita. Ini menjadi kata kunci penting. Baik. Artinya semua kita harus segera bergerak untuk ini. Saya hanya mengingatkan satu hal saja. Karena Dr. Salim sudah mulai bergerak ke sini, saya akan sambut. Ya. Muhammad Al-Fatih sekali lagi. Nanti saya mohon diputar di akhir dan semua kita menyaksikan karena ini standar SOP ketika saya hadir berdiri di sini, tapi saya ingin ada di hadapan KMS nantinya. Kenapa Muhammad Al-Fatih saya putar berulang kali ketika datang ke Aceh? Karena saya ingin setiap kader Aceh memiliki spirit sebagai Al-Fatih yang akan memenangkan dakwah di Aceh. Takbir. Siap semuanya? Setuju? Kalau saya bilang setuju jawabnya suai. Kalau suai jawabnya setuju, bisa? Setuju? Suai? Setuju, suai? Nah, ini konsentrasi, ya. Jadi artinya apa? Ketika setiap kader PKS Aceh adalah Al-Fatih, maka ketika masa sulit setelah 7 minggu Muhammad Al-Fatih tidak mampu menaklukkan benteng Konstantin dengan 5 serangan, maka terjadilah peristiwa besar. Ketika itu Abu Ayyub Al-Ansori dalam mimpinya yang ketika itu Syekh Aksamsuddin merabbi ataupun guru spiritual dari Muhammad Al-Fatih mengatakan, aku bermimpi bertemu dengan Abu Ayyub Al-Ansori yang meninggal ketika itu. Dan apa yang dikatakan oleh beliau? Satu hal penting, perhatikan, ada 3 pesan. Pertama, pastikan tidak ada kader yang bermaksiat. Itulah pesan, jangan ada pasukan ini yang kemudian bermaksiat. Yang kedua, pastikan malam itu harus melakukan qiyamul lail. Dan yang ketiga, melaksanakan siam. Dan ketika itulah malam itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan memberikan ilham kepada Al-Fatih untuk apa? Untuk kemudian menjadikan ya satu peristiwa besar. Di tanggal 29 Mei 1453 terjadilah penaklukan dengan membawa 70 kapal di Bukit Galata. Saya berharap kepada kita semua, saya berharap kepada seluruh kita untuk senantiasa siap untuk jadi Muhammad Al-Fatih. Siap semuanya? Baik, karena sebentar lagi Ketua Majelis Syuro akan hadir dan saya berharap posisi saya ini langsung akan nanti diisi oleh Ustadz Muhammad Said dan saya akan menyambut beliau dan insya Allah mudah-mudahan ya kehadiran seluruh kader yang hadir pada saat ini akan menjadi satu momentum besar bagi kemenangan PKS di 2024. Setuju? Suai. Setuju? Suai? Takbir. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pak Taufik nak memberi hadiah. Hadiah berupa
sepasang sepatu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penampilan hadrah dari Dayah Manadi Al-Aziziyah Banda Aceh, kami silakan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Imam Rusli Sanadi Anta ba'dullahi mu'tamadi Fabidunyaya wa akhirati wa Rasulallah liqal biyadi ya Imam Rusli ya Sanadi Anta ba'dullahi mu'tamadi Fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khuz biyadi kullu baitin بدر علينا من ثنيات وانا وجب الشكر علينا فدعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا
مرحبا مرحبا فلها أنت فتسجد وذونا نشفع نشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب دعا لله داع مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك رحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شمل